Dear students, welcome back to our online discussion on NMR spectroscopy. And today we are going to discuss an important topic called as spin-spin splitting or spin-spin coupling. You already know how the NMR spectrum of methyl acetate appears because we already drew this spectrum in the last class, that is methyl acetate CS3 C double bond O CS3, okay, and we saw that the spectrum of this molecule appears like this one. There will be two peaks in the delta scale. If you are plotting this like this, the delta increases from the right to left, and the first peak, that is the peak appearing at a low delta value, and that peak comes from here, right, from this CS3 group. There is a proton in that CS3 group, and the peak at the high delta value that comes from this one and this CS3 group, right. You already know why the peaks are having those positions with a low delta value and a high delta value. We saw this in terms of the electronegativity of oxygen atom, right. One CS3 is attached to the electronegative oxygen, but the other CS3 is directly attached to the carbon. Therefore, the hydrogens in this CS3 group will be more de-shielded, and that's why it is coming at a high delta value. At the same time, this is not that de-shielded like this one, or compared to this one, this is more shielded, so it appears at a low delta value, okay. We already know this, and in this spectrum you can see two single peaks, and this peak is a single peak, and this is another single peak, okay. But if you are looking at the spectrum of another molecule, for example, if you are looking at the spectrum of Br2 and CH2Br, okay, if you are looking at this molecule, CHBr2, CH2Br, okay, the spectrum will be like this. If I am plotting the signal of the spectrum of this one, the NMR spectrum of this one, you can predict which one will appear at a lower delta value, which one, this CS2 group, right, or the hydrogens in this CS2 group will come at a lower delta value, because this carbon is attached to only one bromine. At the same time, if you are looking at this carbon is attached to two bromines, right. The bromines are electron withdrawing groups, or bromine will cause the de-shielding. So, where you will observe better de-shielding, here or here, you will observe better de-shielding here, because two bromines are there, but there is only one bromine here. So, this CH proton will be more de-shielded compared to the CH2 protons. So, the CH2 proton will appear at the lower delta value, and CH proton will appear at a higher delta value. So, you will be observing the spectrum like this, see, like this. Your spectrum will be like this, and delta increases from right to left. So, in this direction the delta increases. At a lower delta value you get a peak from this one, okay, and at a higher delta value you get a peak from this one. Actually, if you are recording this spectrum with a high resolution NMR, high resolution NMR means you are recording this spectrum at a pretty good operating frequency, or with a very good magnetic field.
And if you are recording the spectrum, as usual, okay, we always measure high resolution. All the modern spectrometers are high resolution NMR spectrometers. So if you are recording this spectrum in a high resolution NMR spectrometer, you will be observing like this. See, instead of this peak here, this single peak here, what you will see is, you will see two peaks here, two peaks there, and instead of this one, that is the peak from the CH proton, you will see three peaks there, three peaks there. You will be seeing like this, okay, delta increases from right to left again, okay. So instead of one single peak, you will get a doublet, or this single peak is split into two. Then we will call this as a doublet, and this single peak will split into three. This will split into three, and this is called a triplet, okay. So this is what you will see in the actual spectrum or in the high resolution spectrum. So why does this happen? ഇത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന NMRലെ പീക്കുകളൊക്കെ നമ്മളൊരു സിംഗിൾ പീക്കായിട്ടാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം നമ്മളങ്ങനെ സിംഗിൾ പീക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിനോമിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. ബട്ട് നൗ യു ആർ ഗോയിങ് deeper, or you are considering in detail the NMR spectroscopy. So we have to be familiar with this effect also. Instead of seeing this single peak here, it will be a doublet, and instead of this CH protons, a single peak, it will be a triplet. But if you are looking here, it will always be a singlet. This spectrum, even if you are measuring this one in a high resolution NMR, this is not going to split. It will be always singlets. Why these things are happening in NMR spectroscopy? Okay. And I am going to explain why does this happen. You suppose that there are two hydrogens. One hydrogen is here, okay, and I am placing another hydrogen here, and they are not at a very big distance. They are somewhat closer, something like their distance is something in the range of 1 angstrom, okay. So they are very close, something in the range of 1 angstrom distance. So what will happen if I am placing these two hydrogens very close? Okay, then the first hydrogen is the neighbor of the second hydrogen, and the second hydrogen is the neighbor of the first hydrogen. We are calling them as neighbors because they are sitting close. അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. You know that each hydrogen nucleus will act as a tiny bar magnet. അല്ലേ? ഒരു ടൈനി ബാർ മാഗ്നറ്റായിട്ട് ഓരോ ന്യൂക്ലിയസുകളും ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജനും രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജനും സത്യത്തിൽ എന്താണ്? ഒരു ടൈനി ബാർ മാഗ്നറ്റാണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എ സ്പിൻ. അതിൻ്റെ സ്പിൻ മൂലം അതൊരു മാഗ്നറ്റാണ്. ആൻഡ് ഇഫ് ഐ ആം പ്ലേസിംഗ് ദീസ് ഹൈഡ്രജൻസ് ഇൻ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഞാൻ ഇതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകും. ലെറ്റ് ദാറ്റ് ബി B0. B0 എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഞാൻ ഈ ഹൈഡ്രജനെ കൊണ്ട് വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ആദ്യം ഹൈഡ്രജൻ നമ്പർ 1-ന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ഹൈഡ്രജൻ നമ്പർ 1? വി ആർ പർട്ടിക്കുലർലി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദിസ് ഹൈഡ്രജൻ. ദിസ് ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ നമ്പർ 1, ഓക്കെ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് പർട്ടിക്കുലർലി ഹാപ്പനിങ് ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ നമ്പർ 1? You already know that we have placed these hydrogen in an external magnetic field. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഹൈഡ്രജൻ നമ്പർ 1-ന് എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടാതെ
മറ്റൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടി ഹൈഡ്രജൻ നമ്പർ 1 അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, യെറ്റ് അനദർ ഫീൽഡ്. ആൻഡ് ക്യാൻ യു ഗസ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഫീൽഡ്? ആ ഫീൽഡ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാമോ? യെസ്, that field is coming from this hydrogen, because I already said that the hydrogen is acting like a bar magnet. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജനെ നമ്മളൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, and that hydrogen will also have that hydrogen will also have a magnetic field associated with that. അല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജനെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജനും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അത്ര വലിയ ഫീൽഡ് ഒന്നുമല്ല ആ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ഒരു ചെറിയ ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ചെറിയ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അടുത്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ എന്തൊക്കെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്നാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഫീൽ ചെയ്യും. അതുകൂടാതെ ഈ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ അടുത്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ഇരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജനെ ഒരു മാഗ്നറ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ മൂലമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടി ഈ ഒന്നാമത്തെ ഹൈഡ്രജന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വെറുതെ അങ്ങ് പോകാനൊക്കത്തില്ല. You know that the hydrogen nuclei can have two orientations when it is placed in an external magnetic field. അല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ല, അതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസിന് രണ്ട് പോസിബിൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻസേ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. അല്ലേ? അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജന് രണ്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്. One orientation will be corresponding to the alpha spin, and the second orientation is corresponding to the beta spin. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, അല്ലേ? Alpha spin means the hydrogen is aligned in the same direction of the external field, or it is aligned with the external field. ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡുമായിട്ട് തന്നെ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ബീറ്റാ സ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഒപ്പോസിങ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ്, ഓർ the hydrogen is in opposite direction of the angular momentum of the hydrogen is in the opposite direction of the external field, or magnetic moment of the hydrogen is in the opposite direction of the external field. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്, അല്ലേ? അതാണ് ബീറ്റാ സ്പിൻ. അപ്പോൾ ആൽഫ സ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ സ്പിൻ, the magnetic moment of the hydrogen nucleus will be in the same direction of the external field. External field is from ബോട്ടം ടു ടോപ്പ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ഫ്രം ബോട്ടം ടു ടോപ്പ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആൽഫ സ്പിൻ. ആൻഡ് ബീറ്റ സ്പിൻ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്, മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം, അല്ലേ? മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ external field. That is the beta spin. Okay, so there are two possibilities for this hydrogen atom. ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കും ഒരു സമയം അതിനുള്ളത്, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കും അതിന് മറ്റൊരു സമയത്ത് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയും ഉള്ള സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജനെ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം, അല്ലേ? ഞാൻ ഇനി താഴോട്ട് വരച്ച് നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ, ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതുപോലെയാണ് സെക്കൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഇൻ ദ ആൽഫ സ്പിൻ. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആൽഫ സ്പിന്നിലാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ്. This magnetic moment actually shows the magnetic force of lines
ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്, മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു മാഗ്നറ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാഗ്നറ്റിക് അകത്തുള്ള ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സും പുറത്തേക്കുള്ള ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? ഇഫ് യു ആർ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ദ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ടു ദ outside that magnet, it will be like this അല്ലേ, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ആ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഇൻസൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഫ്രം ബോട്ടം ടു ടോപ്പ്, ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ എമർജ് ലൈക്ക് ദിസ്, emerge like this, like this, like this, like this, right, like this, and from here it emerge like this, emerge like this, and you see when it is in the vicinity of the first hydrogen, when it is in the vicinity of the first hydrogen, then there is a magnetic field, and you can see the direction of the magnetic field in the vicinity of the first hydrogen. That magnetic field's direction is from top to bottom അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ മാഗ്നറ്റ് മൂലമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ആണ്. എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനോ ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് ആണ്. ഇതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. ബട്ട് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ദ സെക്കൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഹിയർ ഇൻ ദ വിസിനിറ്റി ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ. ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ ആ സ്ഥലത്ത് സെക്കൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ മൂലമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൻ്റെ വെസ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇതിന് നമ്മളുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് B0 അതിന് അനുഭവപ്പെടാൻ കഴിയുമോ? അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ഫീൽഡ് എത്രയായിരിക്കും? നെറ്റ് ഫീൽഡ്, ദാറ്റ്സ് എ ബെറ്റർ വേർഡ്, നെറ്റ് ഫീൽഡ് വിൽ ബി B0 മൈനസ് B'. ഇതായിരിക്കും നെറ്റ് ഫീൽഡ്, വേർ B' is a field due to the second hydrogen. സെക്കൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ മൂലമുള്ള ഫീൽഡാണ് B' എന്നുണ്ടെങ്കിൽ B0 മൈനസ് B' ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ നെറ്റ് ഫീൽഡ്. കാരണം എന്താ? B0യെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഫീൽഡ് അല്ലേ. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയേ ഉള്ളോ? അല്ല, രണ്ടാമത് മറ്റൊരു പോസിബിലിറ്റി കൂടിയുണ്ട്. എന്താണ് ആ പോസിബിലിറ്റി? ദ ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഹിയർ, ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഹിയർ and the second hydrogen is like this. Second hydrogen is in the beta spin. So first hydrogen is placed here and the second hydrogen can be considered as a magnet, and if we are extending the lines of force, and then it will be like this, and you can see the direction of the lines of force. Here inside the magnet it is from top to bottom, then it will emerge like this, it will progress in this way, and here also it will progress in this way, and when it is near the hydrogen it will be from here to here, right, like this, right, okay, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും progress ചെയ്യുക. So when you are looking at the first hydrogen here, then the direction of the magnetic lines of force due to the second hydrogen is from bottom to top അല്ലേ. താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫ്രം ബോട്ടം ടു ടോപ്പ്. ദിസ് ഈസ് B0. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ നെറ്റ് ഫീൽഡ് ഇൻ ദ വിസിനിറ്റി ഓഫ് ദ ഹൈഡ്രജൻ നമ്പർ 1? ഹൈഡ്രജൻ നമ്പർ 1ൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന നെറ്റ് ഫീൽഡ് എത്രയായിരിക്കും? That will be the external field plus the field due to the hydrogen number 2 അല്ലേ. കാരണം ഹൈഡ്രജൻ നമ്പർ 2ൻ്റെ ഫീൽഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്, രണ്ടുപേരും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ്. therefore the net field will be B0 plus B' ആയിരിക്കും. Here if it is in the alpha spin it will be B0 minus B', and if it is in the beta spin it will be B0 plus B'. ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം നമ്മൾ കൊടുത്ത അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് B0 ആണെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മളുടെ ഹൈഡ്രജൻ നമ്പർ 1ന് അനുഭവപ്പെട്ട ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ നമ്പർ 1ൻ്റെ അടുത്തുള്ള നെറ്റ് ഫീൽഡ് B0 അല്ല,
B0 പ്ലസ് ബി ഡാഷും B0 മൈനസ് ബി ഡാഷുമാണ്. Instead of B0, the net field is B0 plus B dash and B0 minus B dash because a second hydrogen, a second magnet is also coming to play. അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഫീൽഡുകളാണ് സത്യത്തിൽ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫീൽഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? രണ്ട് റെസൊണൻസ് പൊസിഷൻ കിട്ടും. ദ റെസൊണൻസ് പൊസിഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ്. അല്ലേ? എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ റെസൊണൻസ് പൊസിഷൻ. രണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് റെസൊണൻസ് പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് വൺ സിംഗിൾ പീക്ക്, ഒരു സിംഗിൾ പീക്കിന് കിട്ടുന്നതിന് പകരം ഹൈഡ്രജൻ 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ പീക്ക് കിട്ടുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ്റെ പീക്ക് എന്തായിട്ട് മാറും? രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളൊരു കാരണം ഹൈഡ്രജൻ നമ്പർ 1ഉം ഹൈഡ്രജൻ നമ്പർ 2ഉം രണ്ടുപേർക്കും രണ്ട് കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണുള്ളത് കേട്ടോ. അതുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക. ഹൈഡ്രജൻ നമ്പർ 1ഉം ഹൈഡ്രജൻ നമ്പർ 2ഉം രണ്ട് കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് ഉള്ളവരാണെന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ നമ്പർ 1ൻ്റെ സിഗ്നൽ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം ഹൈഡ്രജൻ നമ്പർ 2വിന് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം. ഈ രണ്ടുപേരുടെയും പോസിബിലിറ്റി 50-50 പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. 50-50 ചാൻസ് ആണ്. ആൽഫ സ്പിന്നിലും ബീറ്റാ സ്പിന്നിലും ഇരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് 50-50 ആണ്. 50-50. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ അത് ആൽഫ സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റാ സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരേ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള രണ്ട് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. എ സിംഗിൾ പീക്ക് വിൽ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻടു 2 ആൻഡ് the intensity of those lines in that doublet will be same. മനസ്സിലായോ? ഒരു ഡബിളറ്റ് ആയിട്ട് വരും. ആ ഡബിളറ്റിനകത്തുള്ള ഓരോ സിഗ്നലിൻ്റെയും ഇൻറ്റൻസിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് സിഗ്നലായിട്ട് അതങ്ങ് പിരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിനോമിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പിൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സ്പിൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ്. സോ if you are considering two hydrogens of different chemical environment, the first hydrogen's signal will be split due to the second hydrogen. ഇനി അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ സിഗ്നലും ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ മൂലം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ മൂലം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, ഈ മോളിക്യൂളിലും സംഭവിക്കുന്നത്. We took CHBr to CH2Br. Instead of getting two singlets, we got a doublet here and a triplet here. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡബ്ലറ്റും ഇവിടുത്തെ ട്രിപ്ലറ്റും എങ്ങനെയാണ് അപ്പിയർ ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. ഇതേ തിയറി നമ്മൾ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഡബ്ലറ്റും ട്രിപ്ലറ്റും ഉണ്ടായതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് ദാറ്റ്, so let us consider this molecule here, CHBr2 and CH2Br, and the NMR signal of these hydrogens. How many types of hydrogens are there in this molecule? Obviously there are two types of hydrogens. അല്ലേ, അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. I am not going to the detail of that in this class. There are two types of hydrogen. ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജനും ഇത് മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജനും. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് we will get 2 peaks in the NMR. അപ്പം ആദ്യത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോ ഡെൽറ്റ വാല്യൂലുള്ള പീക്ക് ഇതാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ പീക്ക് ഇൻ ദ ലോ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഈ പീക്കിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ പീക്കിന് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്, അതായത് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പീക്കിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പീക്കിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to look whether there are any neighboring hydrogens. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ അല്ലേ, ഏതെങ്കിലും നെയ്ബറായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇരിപ്പുണ്ടോ നോക്കണം. നെയ്ബറായിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടി അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നെയ്ബറിങ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. ഈ CH2വിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത്, അതായത് ഈ CH2വിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. അതിനൊരു നെയ്ബറിങ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് നെയ്ബറിങ് ഹൈഡ്രജൻ. സോ ദാറ്റ് നെയ്ബറിങ് ഹൈഡ്രജൻ ഹാസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് and that magnetic field depends upon its orientation. It can have two orientation.
Means one hydrogen can have two orientation corresponding to the alpha and beta spin states, and therefore because of that the signal of the CH2 will split into two. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണല്ലേ, ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജന് രണ്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. ആ രണ്ട് ഓറിയൻറ്റേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും, നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ആ രണ്ട് നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് രണ്ട് റെസണൻസ് പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. ദെയർഫോർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ സിംഗ്ലറ്റ് you will see a doublet. ഒരു ഡബ്ലറ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. And now we are coming to the NMR signal of the next hydrogen, അല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ NMR സിഗ്നൽ, ഡീഷീൽഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെ NMR സിഗ്നലിലേക്ക് വരികയാണ്. Here also you expect that there will be one singlet, but instead of one singlet, ഒരു സിംഗ്ലറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാമോ? ഇൻ ഓർഡർ ടു സീ വെദർ ദെയർ ഈസ് എ സ്പ്ലിറ്റിംഗ്, നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുകൊണ്ട് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ നെയ്ബർഹുഡ്, അല്ലേ? മനുഷ്യരാശിക്ക് എന്നും നല്ലവണ്ണം കഴിയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നെയ്ബർഹുഡിലേക്ക് നോക്കാൻ. നമ്മൾ പരിണാമത്തിൻ്റെ ദശാസന്ധികളിലൂടെയൊക്കെ വികസിച്ച് വന്നത് അയൽപക്കത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ്. ഓരോ മനുഷ്യനും മറ്റേ മനുഷ്യനെ നോക്കും, അവനെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വികാസ പരിണാമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചു വന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അയൽപക്കത്തേക്ക് നോക്കുക എന്നുള്ളത് ഒട്ടും ശ്രമകരമായിട്ടുള്ളൊരു ജോലിയല്ല, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹൈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ സിഗ്നലിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ നെയ്ബറിങ് ഹൈഡ്രജൻസ്. ഇവിടെ നെയ്ബറിങ് ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ടോ? ഇതിന് ഉണ്ട്. നെയ്ബറിങ് ഹൈഡ്രജൻ മീൻസ് ദ ഹൈഡ്രജൻ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്, അല്ലേ? ഇതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ള ഹൈഡ്രജനെയാണ് നെയ്ബറിങ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർ ദ ഹൈഡ്രജൻ whichever hydrogen we are considering, we have to look into the next atom, അല്ലേ? ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇരിക്കുന്ന കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ആറ്റത്തെ നമ്മൾ നോക്കണം. ആ ആറ്റത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നെയ്ബറിങ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇമ്മീഡിയറ്റ് നെയ്ബേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഇമ്മീഡിയറ്റ് നെയ്ബേഴ്സ് ഉണ്ട്? രണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് നെയ്ബേഴ്സ് ഉണ്ട്, രണ്ട് ഹൈഡ്രജനുകളുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനുകൾക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അതിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് സംഭവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് ഹൈഡ്രജനുകൾക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഹൈഡ്രജൻ നമ്പർ 1 ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ നമ്പർ 2 രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ കോൾ ദിസ് ആസ് ആൽഫ ആൽഫ. ഓക്കെ, ആൽഫ ആൽഫ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഇൻ ദ ആൽഫ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഇൻ ദ ബീറ്റ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആൻഡ് അനദർ പോസിബിലിറ്റി ഈസ് ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഇൻ ദ ബീറ്റ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഇൻ ദ ആൽഫ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, ബീറ്റ ആൽഫ സ്റ്റേറ്റ്. And the last possibility is that both hydrogens are in the beta spin state. Beta spin state. ഇതാണ് അവിടെയുള്ള 4 പോസിബിലിറ്റീസ്. മറ്റേതെങ്കിലും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ? ഇല്ല, നമ്മളെല്ലാ പോസിബിലിറ്റിയും കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദിസ്. രണ്ടെണ്ണം ആൽഫയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ആൽഫ പൊസിഷനിലാണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻസും വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമൂലമുള്ള ഫീൽഡ് അപ്പുറത്തെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടും, അല്ലേ? സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടും. ആൽഫ പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ, അതായത് മാഗ്നറ്റ് ഇരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് അപ്പുറത്തെ ഹൈഡ്രജനിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേന് റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ വിസിനിറ്റിയിൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ മൂലമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്? രണ്ട് ആൽഫ സ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫീൽഡ് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് B0 പ്ലസ് ദ ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ഇവിടെ മൈനസ് ആയിരിക്കും, അല്ലേ? കാരണം ഇത് ആൽഫ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ വിൽ ബി ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ്. ദെയർഫോർ B0 - 2B' ആയിരിക്കും
അവിടുത്തെ നെറ്റ് ഫീൽഡ്. 2b' എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവിടെ 2 ആൽഫ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകളുണ്ട്. 2 ന്യൂക്ലിയസും ഓരോ മാഗ്നറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. 2 ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് b' ആണ്. ആ 2 ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ നെറ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് B0 - 2b' ആയിരിക്കും. ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റിയിൽ 1 ഈസ് ഇൻ ദ ആൽഫ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് അനദർ 1 ഈസ് ഇൻ ദ ബീറ്റ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ആൽഫ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ് മൂലമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബീറ്റ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും, അല്ലേ? ആൽഫ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ് മൂലമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ബീറ്റ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ആയി പോയിക്കോളും. അപ്പോൾ അതായത് ഇതുമൂലം പ്രത്യേകിച്ച് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. ഈ 1 spin is in the alpha and the next spin is in the beta, then there is not going to be any net effect. ഈ മൂന്നാമത്തെ പോസിബിലിറ്റിയിലും അതുപോലെയാണ്. 1 is in the beta and the other one is in the alpha. So they will cancel each other. അവരുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്യാൻസൽ ആയി പോയിക്കോളും. Therefore the net magnetic field here is the applied magnetic field B0. അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാത്രമായിരിക്കും ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത്. ഇവർ മൂലമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇല്ലാതാവും. അത് ഈ 2 കേസുകളിലും അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ 2 കേസുകളിലും. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് നോക്കിക്കോളൂ. ബോത്ത് ആർ ഇൻ ദ ബീറ്റ സ്റ്റേറ്റ്സ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ബീറ്റ സ്റ്റേറ്റ് മൂലമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും? നെക്സ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും, ബീറ്റ സ്പിൻ ആയതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എത്രയായിരിക്കും? B0 + 2b' ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് there are 3 magnetic fields. One is B0 - 2b', another one is B0 and another one is B0 + 2b'. 3 magnetic fields are there, or 3 magnetic fields of different strengths are there. Strengths are possible. അപ്പോൾ ഈ 3 പോസിബിലിറ്റിയും അവിടെയുണ്ട്, 3 പോസിബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ആ 3 പോസിബിലിറ്റിക്കുമുള്ള സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സാധ്യതകൾ യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് B0 - b', 2b' സാധ്യത 1 ആണെന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നെങ്കിൽ B0യ്ക്കുള്ള സാധ്യത എത്ര ആയിരിക്കും? ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും. കാരണം ഈ B0യ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 2 അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് പോസിബിളാണ്. ആൽഫ ബീറ്റ, ബീറ്റ ആൽഫ, 2 അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് പോസിബിളാണ്. 2 അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തേതിൻ്റെ ഇരട്ടി ചാൻസ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തേതിനുള്ളത്. B0യ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ചാൻസ് ആയിരിക്കും. എന്നാൽ മൂന്നാമത്തേതിൻ്റെ ചാൻസ് എത്രയായിരിക്കും? മൂന്നാമത്തേതിൻ്റെ ചാൻസ് അത് ആദ്യത്തേതിൻ്റെ അതേ ചാൻസ് ആയിരിക്കും. കാരണം അതിനും ഒരു പോസിബിലിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ 3 സ്റ്റേറ്റുകളിലിരിക്കുന്ന 3 സ്റ്റേറ്റുകളിലും മാഗ്നറ്റുകൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1:2:1 റേഷ്യോയിലായിരിക്കും അവിടുത്തെ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഈ 3 പോസിബിലിറ്റീസ് ആണുള്ളത്. 3 magnetic fields of 3 different strengths are there, and the possibility of that is the 1:2:1 ratio. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 3 മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ 3 റെസണൻസ് പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ മാറും. ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെസൊനേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി മാറും. അപ്പം നമുക്ക് 3 ടൈപ്പ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ആ 3 ടൈപ്പ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് 3 ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ 1:2:1 റേഷ്യോയിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ പീക്കിന് പകരം 3 പീക്കുകളായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. 3 പീക്കുകൾ. ആ 3 പീക്കുകൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സിംഗിൾ പീക്കിന് പകരം കിട്ടുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും? 3 പീക്കുകളായിരിക്കും. 1 1 1 2 3. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പീക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച്, ഞാൻ ചെറുതായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്, ഞാനൊന്ന് വലുതാക്കി വരച്ച് കാണിക്കാം. ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. 1 2 3. നിങ്ങൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ. ഈ 1ഉം 2ഉം 3ഉം തമ്മിലുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി നോക്കിയേ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ 1:2:1 റേഷ്യോ. അല്ലോ, ഇത് ചെറിയൊരെണ്ണം,
അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഏരിയ ഉണ്ട് നടുക്കിരിക്കുന്ന പീക്കിൽ. ആദ്യത്തെ പീക്കിൻ്റെ അതേ ഏരിയ ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ പീക്കിൽ. 1:2:1 റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ട്രിപ്ലറ്റ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഡബ്ലറ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ പോസിബിലിറ്റി ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഒരൊറ്റ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത്. അവിടുത്തെ പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ, രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഉള്ളത്. ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1:1 റേഷ്യോയിലായിരിക്കും. Therefore doublet will be in the 1:1 ratio. The signal inside the peak inside the doublet will be the 1:1 ratio, but the peaks inside with the triplet will be in the 1:2:1 ratio. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഒരു ഡബ്ലറ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ ഏത് ഹൈഡ്രജനിൽ നിന്നാണോ റെസൊണൻസ് കാണുന്നത് ആ ഹൈഡ്രജൻ്റെ നെയ്ബർഹുഡിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. നെയ്ബർഹുഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണം ഒന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ഡബ്ലറ്റ്. നിങ്ങളൊരു ട്രിപ്ലറ്റ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഏത് ഹൈഡ്രജനിൽ നിന്നാണോ ആ സിഗ്നൽ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ റെസൊണൻസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഹൈഡ്രജൻ്റെ നെയ്ബർഹുഡിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻസ് കാണും. ആ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻസ് മൂലമാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രിപ്ലറ്റ് കിട്ടുന്നത്. Therefore, if you are seeing n+1 signals in a resonance position, ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസൊണൻസ് n+1 ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആ n+1 ആ റെസൊണൻസിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഏതാണോ ആ ഹൈഡ്രജൻ്റെ നെയ്ബർഹുഡിൽ n പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ n ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയേ ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. സോ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് നെയ്ബറിംഗ് പ്രോട്ടോൺസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് ദർ ആർ n പ്രോട്ടോൺസ് ഇൻ ദ നെയ്ബർഹുഡ് ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വിൽ ബി n+1. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ്? യു ഹാവ് ടു കൗണ്ട് ഹൗ മെനി ഹൈഡ്രജൻസ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദ നെയ്ബർഹുഡ്. നെയ്ബർഹുഡിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം. ഇഫ് ദർ ആർ n ഹൈഡ്രജൻസ് ഇൻ ദ നെയ്ബർഹുഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു n+1 പാറ്റേൺ അല്ലേ? നമ്മൾ ഇതിനെയാണ് നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഈ മോളിക്യൂളാണ് CH3COOCH3. യു വാണ്ട് ടു സീ വെദർ ദ സിഗ്നൽ ഡ്യൂ ഓർ ദ റെസൊണൻസ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് CH3 ഈസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ്. ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ നെയ്ബർഹുഡ്. ഇതിൻ്റെ നെയ്ബർഹുഡ് ആരാ? ഓക്സിജനാ. അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ? സിൻസ് ദർ ആർ നോ ഹൈഡ്രജൻ ദർ വിൽ ബി നോ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അല്ലേ? അവിടുത്തെ n എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. n+1 എന്ന് പറയുന്നത് 0+1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. അതായത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല, ഒരു സിംഗ്ലറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ഇതിരിക്കൂ. ഇവിടുത്തെ ഹൈഡ്രജനോ ഇതിനും നെയ്ബേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന C ഡബിൾ ബോണ്ടായാണ്. ദർ ഈസ് നോ നെയ്ബറിംഗ് ഹൈഡ്രജൻ. ദെയർഫോർ ദ സിഗ്നൽ ഡ്യൂ ടു ദിസ് വിൽ ബി എ സിംഗ്ലറ്റ്. പക്ഷേ നമ്മൾ അടുത്ത മോളിക്യൂളിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദിസ് ഹൈഡ്രജൻ ദ സിഗ്നൽ ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പിയർ ഹിയർ ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സീ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് then you have to look into the neighborhood of this one. ഇതിൻ്റെ നെയ്ബർ ആരാണ്? ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ നെയ്ബർ ഇരിക്കുന്നത് CH2. CH2വിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ നെയ്ബർഹുഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു 2+1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദിസ് റെസൊണൻസ് ഈസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു എ ട്രിപ്ലറ്റ് അല്ലേ? അപ്പം ഇത് ട്രിപ്ലറ്റ് ആവാനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അല്ല, അതിൻ്റെ നെയ്ബർഹുഡിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഹൈഡ്രജനാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ സിഗ്നലിലേക്ക് നോക്കുന്നു. ദിസ് സിഗ്നൽ ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദിസ് CH2 ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ? അതിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ നെയ്ബർഹുഡ്. ഇൻ ദ നെയ്ബർഹുഡ് ദർ ഈസ് 1 ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ? ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ നെയ്ബർ ഹൈഡ്രജൻ. സിൻസ് ദർ ഈസ് 1 ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ ദ നെയ്ബർഹുഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു 1+1 ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡബ്ലറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ യു ഗെറ്റ് എ ഡബ്ലറ്റ് ഹിയർ. So in order to look whether there is a splitting, you have to look into the neighborhood. You count the hydrogens in the neighborhood, and if there are n hydrogens, it will be split into n+1. And this phenomenon is called as spin-spin splitting. Then what is spin-spin splitting? The splitting of the resonance or the splitting of the signals in the NMR due to the presence of the neighboring hydrogens അല്ലേ? നെയ്ബറിംഗ് ഹൈഡ്രജൻസ് മൂലം ഒരു NMR സിഗ്നൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ. The hydrogen nuclei act as magnets and they can have the orientations corresponding to the alpha spin and beta spin states. Therefore, there will be n+1 orientations or n+1 magnetic fields created from
n nuclei, and corresponding to this n+1 magnetic field strength, the signal will be split into n+1, and this phenomenon is called spin-spin splitting. The splitting of the NMR signals due to the magnetic field of the neighboring hydrogens. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പിൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പിൻ സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് നിയമങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. So we will put forward some laws with regard to the spin splitting. First of all, if you want to see the spin splitting, the splitting between the hydrogen occur only between the non-equivalent hydrogens. Splitting occurs only between the non-equivalent hydrogens. That is the first thing that you have to remember. Splitting occurs only between non-equivalent hydrogens. What is meant by non-equivalent hydrogens? Non-equivalent hydrogen means hydrogens of different chemical shifts. രണ്ട് ഹൈഡ്രജനുകളുടെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് പൊസിഷൻസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഹൈഡ്രജനുകളെ നിങ്ങൾക്ക് നോൺ ഇക്വിവലൻ്റ് ഹൈഡ്രജൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ സീയിങ് CS3, ഈ CS3യും ഈ CS3യും അത് നോൺ ഇക്വിവലൻ്റ് ആണോ? അല്ല, ദേ ആർ ഇക്വിവലൻ്റ്. ദേ ഹാവ് ദ സെയിം കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. Therefore, all the hydrogens in this molecule, all the 6 hydrogens in this molecule will have the same chemical shift position. Therefore, there are no non-equivalent hydrogens. ഈ മോളിക്യൂളിൽ നോൺ ഇക്വിവലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ CS3 ഇതിനെയും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ഓക്കെ, ഓൺലി നോൺ ഇക്വിവലൻ്റ് ന്യൂക്ലിയെ will take part in the splitting. Equivalent nuclei will not split each other. That is the first thing that you have to note. The second thing is that if there are n neighboring hydrogens, the splitting will be n+1. Splitting pattern, that will be n+1. Okay, if there are n hydrogens. And the next is that when you are considering the neighboring hydrogens, and if there are two different kinds of neighbors, what is that meant? What is meant by that? Two different kinds of neighbors. For example, you can look into this molecule. Okay, let me take a molecule like this. CS3, CS2, CHO. Okay, this molecule. And if you are considering the resonance due to this hydrogen, and if you want to see whether there is a splitting of the resonance of these hydrogens, you have to look into the neighborhood. നിങ്ങൾ ഇടത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ there will be 3 hydrogens here. നിങ്ങൾ വലത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ there is 1 hydrogen. അങ്ങനെ മൊത്തം എത്ര നെയ്ബേഴ്സ് ഉണ്ട്? 3 + 1, that is equal to 4. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ 4 ഹൈഡ്രജൻസും ഒരുപോലെയല്ല. 3 ഹൈഡ്രജൻസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എൻവയോൺമെൻറ്റാണ്. CS3യിലുള്ളത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എൻവയോൺമെൻറ്റാണ്. പക്ഷേ CHOയിലെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് വേറെയാണ്, അല്ലേ? അപ്പം 2 പേർക്കും 2 ഡിഫറൻറ്റ് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഉള്ളവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻസ്. 3 ഹൈഡ്രജൻസ് ഒരു ടൈപ്പ്, അവസാനത്തെ ഹൈഡ്രജൻ മറ്റൊരു ടൈപ്പ്. അതായത് എന്നുമുണ്ട് n-ഉമുണ്ട്, അല്ലേ? എല്ലാം ഒരേ ടൈപ്പ് അല്ല. n നമ്പർ ഓഫ് നെയ്ബേഴ്സ് ആൻഡ് n-നമ്പർ ഓഫ് അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് നെയ്ബേഴ്സ്. അങ്ങനെ 2 സെറ്റ് ഓഫ് നെയ്ബേഴ്സ് ആണുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, 2 ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് നെയ്ബേഴ്സ് ആണുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, then the rule is that the splitting will be like this. If there are n and n- set of neighbors of different kinds, then the splitting will be n+1 into n-+1, n+1 into n-+1. Okay, for example, another example, you can take CS3, CS2, OH. If you are looking into the resonance of these hydrogens,
There are two kinds of neighbors. ഇതൊരു ടൈപ്പ് നെയ്ബറാണ്. CS3-ലിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ടൈപ്പ്, OH-ലിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജനാണ് അല്ലേ. സോ ദർ ആർ അഗെയിൻ ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് നെയ്ബേഴ്സ്. ദെൻ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ റൂൾ n+1 into n'+1. ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? 3 + 1 into 1 + 1 means 3 + 1 is 4 and 1 + 1 is 2. 4 into 2 that is equal to 8. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിഗ്നൽസ് എത്ര ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു 8. സോ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് റൂൾ n+1 into n'+1. But if you are looking into this one, CS3, CS2, CS3, if you are looking into this one and you are considering the middle CS2, how many neighbors are there? 6 neighbors are there. 3 from the right and 3 from the left. അല്ലേ? 6 neighbors are there. പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ നെയ്ബേഴ്സും നിങ്ങൾ നോക്കൂ. ഇവിടുത്തെ 3 ഹൈഡ്രജനും ഈ 3 ഹൈഡ്രജനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. Both of them have same chemical shift position. ഈ CS3യും ഈ CS3യും ഇക്വിവലൻ്റ് ആണ്. ഈ CS2വിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരിക്കുന്ന CS3 ഇക്വിവലൻ്റ് ആണ്. അതായത് അവിടെ 2 സെറ്റ് ഓഫ് നെയ്ബേഴ്സ് ഇല്ല. 2 CS3 ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും 2 സെറ്റ് ഓഫ് നെയ്ബേഴ്സ് ഇല്ല. അവിടെ ഒരൊറ്റ സെറ്റ് ഓഫ് നെയ്ബേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Therefore the rule is n+1 rule. Therefore 6 + 1. അവിടെ ആകെ 6 ഹൈഡ്രജൻസ് ആണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് 6 + 1 is equal to 7. 7 ആയിട്ടായിരിക്കും അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അല്ലേ. സോ if there are n and n' set of different kinds of neighbors, then the rule is n+1 into n'+1. Okay. Then only immediate neighbors are causing spin splitting. Only immediate neighbors. Immediate neighbors are causing spin splitting. Immediate neighbors means you are considering a molecule something like CS3. Where should I write? Let me write it here itself. CS3, CS2, CS2, Br. Okay, and you are considering the resonance, the splitting of these hydrogens. Splitting of these hydrogens. And if you are considering the splitting of these hydrogens, then you have to look into the neighbors. Who are the neighbors here? Yeah, in the neighborhood there are 2 hydrogens. ഈ 2 ഹൈഡ്രജൻ മൂലം അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, ഇത്രയും കൂടെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വീണ്ടും 2 ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അല്ലേ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മുടെ വീടിന് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളതും അപ്പുറത്തേൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഉള്ളതൊക്കെ നെയ്ബേഴ്സാണ് നമുക്കല്ലേ. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ നോക്കരുത്. ഇവിടെ ഇവരൊക്കെ നെയ്ബേഴ്സൊക്കെയാണ്, കാര്യം ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഇവർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് നെയ്ബേഴ്സ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന 3ാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ, അതായത് ഇവിടുത്തെ ഈ 2ാമത്തെ ഹൈഡ്രജനും കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന 3ാമത്തെ ഹൈഡ്രജനിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഹൈഡ്രജൻ മൂലമുള്ള എഫക്റ്റ് വളരെ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. അത് നമുക്ക് വളരെ പ്രയാസമാണ് അത് മൂലമുള്ള സ്പ്ലിറ്റിങ് കാണാൻ. അതുകൊണ്ട് സ്പിൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി കോസ്ഡ് ഓൺലി ബൈ ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് നെയ്ബേഴ്സ്. ഇമ്മീഡിയറ്റ് നെയ്ബേഴ്സ് മാത്രമായിരിക്കും സ്പിൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ വൺ. ഇമ്മീഡിയറ്റ് നെയ്ബേഴ്സ് are causing the spin splitting significantly. Okay, and the last one is about the intensity of lines within a split pattern. Intensity. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ പറ്റി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. If it is a doublet, then the intensity is 1:1. അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. If it is a triplet, then the intensity is 1:2:1. ഇനി അതിന് മുകളിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലേ, അതിന് മുകളിലുള്ള സ്പ്ലിറ്റ് പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്? ഡബിളറ്റ്, സിംഗ്ലറ്റ്, ട്രിപ്ലറ്റ്, ക്വാർട്ടറ്റ്, ദെൻ ക്വിൻറ്ററ്റ്, ദെൻ സെക്സ്റ്ററ്റ്, സെപ്റ്ററ്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമല്ലേ. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then we have to get the intensity. നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if you are considering the splitting due to 3 hydrogens,
3 ഹൈഡ്രജൻ മൂലമുള്ള സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എത്ര ആയിട്ട് മാറും? 4 ആയിട്ടായിരിക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ 4 സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. If a resonance is split, if signal is split into 4, it will be caused by 3 hydrogens. അപ്പോൾ 3 ഹൈഡ്രജൻ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് നോക്കാം. up, 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 okay. Then 2 ups and 1 down. That is first up, second up, third down. Then up, down, up. Then down, up, up. Okay. Then the next one is up, down, down, means 2 down and 1 up. Then down, up, down, and the last is down, down, up. Okay, that one. And again the last possibility is all are down, 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 down. ഇത്രയും പോസിബിലിറ്റീസ് അവിടെ. എത്ര പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് മൊത്തം? 1, 3, 4, 3, 7, 1, 8 പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 8 പോസിബിലിറ്റീസും അതുമൂലമുള്ള ആൽഫ ബീറ്റ സെപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും പരിശോധിച്ച് നോക്കുക. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ യുണീക്ക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. പക്ഷേ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 3 പേരും ഒരു ടൈപ്പാണ് അല്ലേ? ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് 2 ups and 1 down. ഈ കേസിലെല്ലാം 2 upsഉം 1 ഡൗണുമാണ്. അപ്പം ഇവരെല്ലാം ഒരു ടൈപ്പാണ്. ഇവരെല്ലാം കൂടെ വേറൊരു ടൈപ്പാണ്. 2 downs and 1 up, and this is another one. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട്? 1, 2, 3, 4. അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 4 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 3 ഹൈഡ്രജൻ മൂലമുള്ള സ്പ്ലിറ്റിംഗ് 4 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണം ഇതുകൊണ്ടാണ്. 4 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നോക്ക്. If it is 1, this will be 3 because 3 arrangements are here. 1, 2, 3, 3. This will also be 3, 3, and this is 1. So 1 is to 3 is to 3 is to 1. So if you are getting a quartet, then the splitting is like 1 is to 3 is to 3 is to 1. Okay, അങ്ങനെയായിരിക്കും സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 3 സിഗ്നൽസിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം. 1:1, 1:2:1, 1:3:3:1. And if you want to predict the intensity of the lines within the higher multiplets, okay, then you can use a trick. We can construct a Pascal's triangle. You may be knowing about this Pascal's triangle. Okay, let us construct a Pascal's triangle. I am going to construct the Pascal's triangle. It is very beautiful. Okay, let me put this hexagon here, and like this I am going to arrange these hexagons like this. You can also do this along with me. It is fun. How many are there now? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, I will put one more. Okay, after constructing this, now this is a triangle, right? Triangle. Let me put 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 here. 1, 1, 1, 1, 1, 1 here. Okay, after putting the 1 in 2 sides like this, I am going to fill the remaining columns. Okay, I am going to fill here. When I am filling here, I have to look into the top numbers. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലിരിക്കുന്ന 2 numbers നോക്കണം. ആയിരിക്കും അത്? 1 and 1. So the sum of 1 and 1 is 2. So let me put 2 here. So when I fill here, I have to look into the top numbers. 1 and 2, that is equal to 3. Here also 2 plus 1, that is equal to 3. This is 1 plus 3, that is equal to 4. This is 6, 4,
and this is 5, this is 10, 10 and 5, and this is 6, this is 15, this is 20, then 15, 6 and 1. Okay. So if it is split into, if there is no splitting, it is called a singlet. Okay, this is singlet. So the intensity is, okay, that's only a singlet. We don't need to specify the ratio. And if it is a doublet, then the intensity is 1:1. We already saw that. And if the intensity, if it is a triplet, then it is 1:2:1. If it is a quartet, then it is 1:3:3:1. That also we saw this, 1:3:3:1. And if it is a quintet, then it is 1:4:6:4:1. And if it is a sextet, means split into 6, then it is 1:5:10:10:5:1. And if it is a septet, then it is 1:6:15:20:15:6:1. Okay, these are the intensity ratio. So the intensity ratios are determined from the Pascal's triangle. So you have to remember all these things, okay, when you are considering the spin splitting. Okay, first of all, the splitting occurs between the non-equivalent hydrogens. Equivalent nuclei do not split each other. Second thing, if n neighboring nuclei are responsible for splitting, it will be split into n+1. If there are two sets of neighbors, n and n dash, then the splitting factor will be n+1 into n dash plus 1. When we are considering the splitting, we are considering only the immediate neighbors. The effect from the far neighbors are negligible. Okay, and the last one, the intensity of the signal within a split pattern is determined by the numbers in the Pascal's triangle. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, now you know something about the spin splitting. ഈ സ്പിൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. NMR നമ്മൾക്ക് NMR ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എലൂസിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓർ സ്പിൻ കപ്ലിംഗ് എന്ന് കൂടി ഇതിനെ പറയാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കും. For example, we have to consider something like a coupling constant, all these things that we will learn in the next class. Bye.